मरी जाउथिबी आ गाइबा को पड़िबो एमती किछि दउचंदी आपण कथा कहला बेले आपणको आखिर लुह आसी जाउची कांदी पकोचंदी क्या करोगे इतना पैसा कमा के क्या करोगे एबे भी भगवान को डाकुची कि मो जीवन नहीं जदि भगवान पचारती आ तो जीवन जदि नहीं जीवे ह्यूमन सागर आसी गीत गाइबे मु राजी माने एभलिया भल पाए आपण भल अछंती तो हां हां भल अछि आपण केमिति अछंती आज्ञा 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 अच्छा आपण केबे माने तांको ए जो स्वास्थ्य अवस्था खराब अछि कि देह भल नै आपण केबे तांको विषय पचारतु कर देली ओ माही रे ओरे गीत अच्छा अच्छा से गीत रे मु ताको 1000 टका देइथिली जम्मारु 1000 टका कारण से समय जो नुआ पिला गीत गानी से मानु के पेमेंट दियते नै अच्छा सर आपनकर जो हिमन भाई हमर ओटे गीत गाइथिले सैड सॉन्ग जे आजी राती गले पाही जळीबो मो जुई ठीक अछि मु दुई पद आज्ञा गाइ दउची आज्ञा आजी राती गले पाही जळीबो मो जुई जळीबो मो जुई आजी राती गले पाही जळीबो मो जुई तो सप्तरे आज हिमान भाई आम सहित नहांती सप्तरे जुई जली गला लोक मैंने आज भी विश्वास कर जे हिमान सागर भाई आम सहित नहांती तो आप कौन कहिबे से गीत को लेकिन गीत विषय कहबी से गीत मोर से 200 गीत मो डिरेक्शन गीत गाई 200 गीत आपनर गाइछन्ती हां 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 200 गीत गाइछन्ती किंतु 200 गीतर 200 गीत भी हिट हेछि एमिति आपण जानथिबे के मिति भूलिबी से बुला दिन से भी हिट आज्ञा मोर डायरेक्शन ताकू केबे प्रशंसा करना सेमतिया केमिति भूली बोले आ अनेक गीत अछि हिट हेछि प्रशंसा करिनाती किंतु कोन पई आजी राती गले पई से प्रशंसा करंती मु आज पर्यंत माने मु बुझी पारुनी जेबे गाइले बहुत खुशी हेते कहले सर कोन हेछि कंपोज कहले से दिन तो जा प्रशंसा कहले जहा खुशी हेले हेले अलगा गीत जो न डबिंग थिबो मु से दिन जाए सब बेले मु पहुंच आगे प्रणाम कर देबे मुंडिया मार देबे तापर आराम कर देबे आजी राती गले पाई सर कोन हेइतला से गीत ना सब से गीत मु कहले तुम एते फिल्म जाइछो एते फिल्म हिट देइछो एते एल्बम हिट देइछो हेले से गीत तुमको भल लागुनी तुम एइटा हार्ट को कोन बैठोची ना मु जानि नै सर एइटा काई मु हार्ट छौची माने आजी जति मते लागुची अनुमान करूची ता माने से सेबे ठारू किछि बोधे फील करथले ए लिरिक्स ता लाइफ को मैच करूची आ से लाइफ रे या घटना घटियो बोधे सेबे ठारू से भाबिथले मते एबे टिके टिके लागुची जहा न नै केमिति देखंतु सेतबेले से एते पसंद करथले मु जेतबेले जाउतली कहउतले सर ए गीत म हार्ट को छौची एते गीत गाइला परे भी माने अलगा गीत गाइ छथि पसंद करना किंतु ए गीत को पसंद करथले आपनकर एबे गोटे रेकॉर्डिंग वायरल होउची जे से आपन से तो कथा होचंदी म्यूजिक विषय रे आपन कथा होचंदी आ कॉल टी रखिला को से आपन को पचाचंदी हिमान भाई हमर जे आपन केमिति अछंदी आज्ञा 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 अच्छा आपन केबे माने तांकर ए जो स्वास्थ्य अवस्था खराब अछि कि देह भल नै आपन केबे तांकर विषय पचाचंदी ना नै नै पचाची एक्चुअली ए वॉइस रेकॉर्ड ता वर्षकर यदि वर्षकर सेतबे देह किछि भी हेइ नथला पूरा सुस्त थिला समय मु कॉल करथली मो अवश्य 2 वर्ष लानी से मझरे गोटा छोटिया प्रॉब्लम भारतला सेटा सेते माने किछि हेइ नथला हेले कि तारपरे मु एटा वर्षकर वॉइस ता थिला जेहेतु देखि कि भारी दुख लागे वॉइस ता सुनी गिरी कारण जेहेतु एते क्लोज होतिबा लोकटी आज नाहांती सेति पई वॉइस ता को मु बाध्य होई कि शेयर कली हेले कि एटा वर्षकर इंतलो देह पूरा सुस्त थिला देह ताका रिसेंटली बेसी खराब होला सेही समय मु कॉल करिनी ता पूर्वरु कॉल करथली जे ताका ये हे जो ताकर पप्पू जे से रिसीव करथले हेले कि ह्यूमन को देह जेहेतु खराब थिला रिसीव करि पार नथिले कहले नै भाई कर देह खराब है टिके लेट हबो एसे कहि घुंचैथले रेकॉर्डिंग बुझिले कि आप एबे ओडे आ ओडे देखितिबे जे ह्यूमन भाईंकर देह एते असुस्थ थाई मध्य से स्टेज प्रोग्राम करूथिला गोटे स्टेज रे गीत गाई पारलेनी माने फेरी आसले जे मु गाई पारबिनी बोली कहले मु केवल हमर हु इज टेकिंग केयर ऑफ आवर ग्रुप पप्पू भाई दिनेश भाई पई आछि नॉट एबल टू स्टैंड मु छिड़ा ही पारो नाही ओके तो इत्ते देह खराब थाई से काहे की स्टेज प्रोग्राम करथिले आपण से विषय रे किछि
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଯଦି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ପାଖାପାଖି ରହୁନଥିଲେ, ଆମେ କେବଳ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ବେଳେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ରହୁ ସେତିକି ମଜା କରୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁ ହେଲା କି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଯୋଉମାନେ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଦେହ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦବା କଥା, ସେମାନେ କୋଉ ହିସାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି 100% ମୁଁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ, ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବାର ଏଇ ସବୁ ଫଳ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ତ ସେ ବହୁତ ସାରା ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଏଠିକି ଯାଉଥିଲେ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ 11-12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଥିଲି ହେଲା, ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି ହେଲା କି। ଥରେ ସିଏ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଧ୍ୟମ ଆର୍ଟ ବୋଲି ବରୁଣ ମିଶ୍ର ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ହଁ ସେଦିନ କଣ ହେଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ ସଙ୍ଗ ରେକର୍ଡିଂ ଥିଲା, ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତିକୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଆଉ ସେଠିକା ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ଯିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନୂଆ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି, ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତି 2 ଲାଇନ ଆସି ଗାଇଲା ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା କି। ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନକୁ ଡାକି ଦେଇଛି, ଆଉ ତମେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଡାକିଦେଲ, ଆଉ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ଟା ଫେରିକି ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ମୁଁ ତ ହ୍ୟୁମାନ ଭଏସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନି, ହ୍ୟୁମାନ କିଏ ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଡିସିସନ ନେଇପାରିନି, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୁଁ ଭଏସ ଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ସିନା ସିଲେକ୍ସନ କରିବି, ଶୁଣିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ପପୁ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ସେ ଭଲ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଏସ ସିଏ ଶୁଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି। ସେଦିନ ସେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ଦିନ ସେ ବିଚରା ବସି ବସି ଗଲେ, ଫେରିକି ମନ, ତାପରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପରେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ କଣ କଲି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଲବମ ଗୀତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡି କରିଦେଲି, ଓ ମାହିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ। ସେ ଗୀତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ଜମାରୁ 1000 ଟଙ୍କା, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ପିଲା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଖୁସିରେ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ସମୟର କଥା କହୁଛି ହେଲା କି। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବି। ଯୋଉ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବି। ଯେ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟଉଥିବି। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମାନେ ଜୀବନ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା। ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ହ୍ୟୁମାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଇଟ୍ ଯୋଉ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି, କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କର ଟଚ୍ ଟା ବହୁତ, ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ 200 ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଆମେ ଖଟି କେତେ ମଜା କରିଛୁ। ସେ ଗୀତ ଗାଇବେ କମ ସମୟ ଗପିବେ ବହୁତ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୀତ 2 ଘଣ୍ଟା ଗାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା, 15 ମିନିଟ୍ ଗାଇଦେବେ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଗପିବେ, ମାନେ କେତେ ମଜା ହଉଥିବ, କେତେ ହସ, ବୁଝିପାରୁଥିବ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କଣ ଚାଲିଥିବ, ହସି ହସି ଆମେ ଗଡି ଯାଉ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ ସେ ଆମ ପାଖରୁ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ, ତାପରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ ସେଇଟା ତ ଭୁଲି ହଉନି। ଏଠି 8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ମାନେ ରାତିରେ ମୋର ନିଦ ହଉନି, ମୁଁ ଚେଇଁକି ରହୁଛି, ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛି, ଯାଇ ରୋଡ ଉପରେ ବୁଲୁଛି, ଟୋଟାଲ ଭୁଲି ପାରୁନି। ସେ ଗୀତ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ମୋର ଗୀତ ଯୋଉ ଆଜି ରାତି ଗଲେ ପାଇ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଗଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କେବେ ହ୍ୟୁମାନ ଆସିବ କି ମୋ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୀତ ଗାଇବ କି ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେବି। ଏବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ନେଇ ଯଦି ଭଗବାନ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ତୋ ଜୀବନ ଯଦି ନେଇଯିବେ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆସି ଗୀତ ଗାଇବେ, ମୁଁ ରାଜି। ମାନେ ଏଭଳିଆ ଭଲ ପାଏ ସେଟାକୁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଦେଖିବେ ମୋ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଫଟୋ କେତେ, ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏବେ ନୁହଁ, ମାନେ ସିଏ ତ ଏବେ ଚାଲିଗଲାଣି, ଫଟୋ ଆଗରୁ ଅଛି, ଏ କପ୍ ଅଛି, କପ୍ ରେ ବି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛି। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି, କାରଣ ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସେତିକି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। 200 ଗୀତ ଆମେ କରିଛୁ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆମେ ଗୀତ କରିଛୁ। ଆଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ ସେଇଟା କଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଏତେ ସାରା ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣେଇବେ ଯୋଉଟା କି ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସେ ଗୀତଟି। ହଁ, ମୁଁ ତ ଯେମିତି କି କହିଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତ ମୋର ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଧନୀ କି ଗରିବ, ପ୍ରେମରେ ନାହିଁ,
କେମିତି ଭୁଲିବି ସେ ଅଭୁଲା ଦିନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ କୁ ଛୁଏଁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଗୀତଟା ମାନେ ମୋ ଲେଖା ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଆଜି ରାତି ଗଲେ ପାହି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିରୁ 2 ପଦ ଶୁଣେଇ ଦଉଛି କାରଣ ସେ ଗଲାବେଳେ ବି ସେ ଗୀତକୁ ସେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଲା ବୋଧେ ସେଇ ଗୀତକୁ ସେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଇଚ୍ଛା ଖୋଲିଥିଲୁ ସେ ଗୀତ ଆଜି ରାତି ବାଜୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ 2 ପଦ ଆଜ୍ଞା ଗାଇ ଦଉଛି ଆଜି ରାତି ଗଲେ ପାହି ଜଳିବ ମୋ ଜୋଇ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବି ନଥିବ ମୋ ଛାଇ କାହିଁକି ଯିବି କାହିଁକି ରହିବି ନିଜ ସବ ନିଜେ ବହି ଯାହାର ତୁ ଦେଲୁ ପେଇ ଜିଥାଇ ମଶାଣିରେ ଦେଲୁ ଶୋଇ ଯାହାର ତୁ ଦେଲୁ ପେଇ ଜିଥାଇ ମଶାଣିରେ ଦେଲୁ ଶୋଇ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ଆଉ ଗୀତଟି ଶୁଣିଲେ ଖାସ କରି ଏଇ ଗୀତଟି କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଗାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଏସର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବାନି ଯାହା ବି ଆଉ ଯେତିକି ବି ଗାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଜୀବନ ପାଇକି ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଜୀବିତ ହେଇକି ରହିବେ କେବେ ବି ମାନେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅମର ହେଇକି ରହିଲେ କେବେ ବି ମାନେ ଯେମିତି ଅକ୍ଷୟମାନ ଯେମିତି ଅମର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅମର ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତ ରହିଲି ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନସ କୁମାର ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋତେ ଏକଥା ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଆମର ପୁଣି ଥରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ତାଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମାନସ ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟି କେତେ ନିବିଡ଼